We thank the Lord, may we be with you. तो संडे सर्विस लैके ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। We are here with the Sunday service today. ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। We ask for forgiveness. ਸਾਡੇ YouTube ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੈ। We have a technical issue with YouTube. तो YouTube ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। So YouTube is not going live today. ਤੇ ਤੁਸੀਂ YouTube ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ YouTube ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, Those brothers and sisters who watch YouTube, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ TV ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ। we have the Christian TV. तो ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ YouTube ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ TV ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। The YouTube that we normally use, that will be diverting to Christian News TV today. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ TV YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ So you go to Christian News TV. ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ TV ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ। So today's word live, you can listen to it on Christian News TV. Those who know others who use YouTube, please tell them and share with them that it will be on Christian News TV. तो परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So we thank the Lord ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। that the Lord is with us. तो ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। So we are here today with today's word for you. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਿਜ਼ੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। Schedule is a bit busy today. ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਸਕੀਏ। So we are trying to do other things as well and try and get free ourselves up so we can be with you. ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਡੇ। The worldly things, they never finish. ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। I don't normally go into many things. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਦਾ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਸੀਗਾ। But the pastor is moving houses at the moment, so he's going to and fro at the moment. ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹਾਂ। So this is why he's busy at the moment. तो ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬਸ ਵੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। It'll probably be another week or so. After that, we should be here for you all the time. तो ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। So the Lord is with us. तो ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So we're going to pray first. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। So the word of the Lord says, whenever you get together, remember me. ਸਭ ਜਨ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। So everybody close your eyes and remember the Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਦਿੰਨੇ ਆ। So today's day, we give it to Lord Jesus Christ. ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ। Put our meeting into the hands of Lord Jesus. ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, Our Father in heaven, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। we thank you, Lord. ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, My Father, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ, all the brothers and sisters who are joined with us today, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, those who are with us on Facebook or YouTube, ਜਾਂ ਰੋਕੋ ਬਾਕਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, or even on the Rocco box. ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So we thank the Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। The Lord is with us. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। He promised that He will be with us. ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। He said, I will be with you from the beginning to the end. ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। So Lord Jesus, He is with us. ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ। So today's meeting, Lord, we put into your hands. ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਰੇ। Lord, your Holy Spirit works inside us and will continue to work in us. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। We thank you, Lord. ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। We thank you, Father. ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ। We glorify you. ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ। We worship you. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। We thank you, Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ In ਵਿੱਚ the name of Jesus Christ. ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਗਦੇ ਆ, Whatever we ask for, ਮੰਗ ਕੇ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ। we ask for and receive it. ਆਮੇਨ। Amen. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ। We thank the Lord, brothers and sisters. ਤੋ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੰਬਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਣਾ। Humble request in front of everybody ਤੋ today. ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ YouTube ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ YouTube TV ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। We're sorry that Rabdi Awaz TV cannot be shown live on YouTube today. ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਣ। So we tell you again, just in case the new brothers and sisters who have joined us. ਤੇ ਅਗਰ YouTube ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ Facebook ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। There's some brothers and sisters who only watch on YouTube and some only watch on Facebook. ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ TV ਪਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। So if you want to watch it on YouTube, put Christian News TV on YouTube and you will be able to watch us. ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। So we thank the Lord ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ। that you are with us live. ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। And the Lord, He is with us. ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, Just as we do every week, we do the Holy Communion. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ।
Please be ready for your Holy Communion. ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, Get your Holy Communion ready ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ, so the Lord will bless you. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਦਨ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। So when we have the body of Christ, Jesus lives inside us, and we live inside of him. ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ So we thank the Lord ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। that he is always with us. ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, Those who are yet not being baptized, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, those brothers and sisters, please do not do the Holy Communion with us. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ Because somebody has told me ਕਿ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, that there was a brother or a sister, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗ they ਪਿਆ। were watching us live and they started doing the Holy Communion ਤਾਂ with ਮੈਂ us. ਦੱਸਦਾ ਜਾਣਾ, ਪਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। So I tell you again, brothers and sisters, if any of you have not yet been baptized, please do not do the Holy Communion. ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ। We are the Lord's children. If we make a mistake, then he will forgive us. ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Knowingly, when we do wrong, then the Lord, he does not forgive us. ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, If unknowingly we do mistakes, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, then it doesn't matter. ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। The Lord is with us. ਮਗਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ But ਹੈ। if we know we do everything wrong, then the Lord will not be with us. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We thank the Lord. ਤੋ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪੜੂਗਾ। So we're going to read 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 34. ਜੀ। For I received from the Lord what I have also passed on to you. Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. In the same way after supper, he took the cup, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. Whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. But if we judged ourselves, we would not come under judgment. When we are judged by the Lord, we are being disciplined so that we will not be condemned to the world. So then, my brothers, when you come together to eat, wait for each other. If anyone is hungry, he should eat at home, so that when you meet together, it may not result in judgment. And when I come, I will give you further directions. Amen. ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਜੋ 1 ਕੋਰਿੰਥੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆ 11 ਅਧਿਆਏ 23 ਤੋਂ 34 ਆਇਤ। ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਤ ਉਹ ਫੜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ। ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੀਕਰ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਅਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਵੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਡੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਾਣੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਚੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਜਾਂ ਜਾਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ
ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤਦ ਸੁਧਾਰਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੇ। So may you be blessed when you heard the word of the Lord. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, The word of the Lord tells us. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Jesus broke the bread and gave it to us. ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। Jesus gave us his body. ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਖੂਨ ਔਰ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। This is the body that went on the cross for us, and the blood was shed from this body. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। Jesus only went for us and not for anybody else. ਤੇ ਜੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, If you think about it, nobody could have killed Jesus, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। but he had to die. ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ? Who did he die for? ਸਾਡੇ ਲਈ, He had to die for us. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। Jesus had to die for you, and he had to die for us. ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, Jesus gave his blood for us. ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ He gave his body for us. ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। So we need to think before we step. ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਦਮ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Every foot we lift, we need to think. ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਨੇਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, Many people, they don't think what they should do and what they are doing. ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦੇ ਰਹੋ। Always be afraid. ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਆ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਆ, It doesn't matter if you're big or small. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋ, It doesn't matter if you're rich or poor. ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦੇ ਰਹੋ। Always be afraid. ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, Because the rod of the Lord, you will not hear no sound. ਤੋ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ। And the Lord, he always guides us. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਸਾਨੂੰ ਤੜਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋੜੇ ਕਾਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤਰ। Jesus took the stripes for us and he gave his body for us. ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ। Jesus took the stripes so our diseases will be ਕੋਈ removed. ਕੋੜੇ ਨਾਰਮਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। You know, when you hit somebody with a stick, it's different. But- when you hit him with a claw, then it's really bad. ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਸਕ ਚ ਨਹੀਂ। But those, when he took them stripes, they were like claws. They were taking loads of skin out of the body. ਤੇ ਉਹ ਸਕਿਨ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। That skin that was removed for us. Don't forget that. ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਕਿਨ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਈ ਹੈ। His skin was pulled out of his body because of us. ਅਗਰ ਉਹ ਸਕਿਨ ਨਾ ਕੱਢਦਾ, If he didn't have that skin removed, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਕਿਨ ਦਿੰਦਾ, if Jesus never gave his flesh for us, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ? then what would have happened with us? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। We forget him very quickly. ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। Always remember him. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ, This is why Jesus smiled and gave his. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ He thanked God ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। and he gave that flesh to us. ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। He said, "Do this in remembrance of me." ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ? Why did he say, "Remember me"? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਹੈ। You forget, I forget, we forget that he took the stripes for us. ਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰੋ। Always remember him. ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। So the Lord tells us here, "Remember me." ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਲੂਸ ਰਸੂਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗੋ। So Paul is telling the people of Corinthians, before you take the Holy Communion, ask for forgiveness. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। Sometimes we are full of sin, but we do the Holy Communion. ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। This is why the word says, "Many amongst us are still asleep." ਤੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। So all those brothers and sisters who are with us, ask for forgiveness. ਤੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। You need to ask for forgiveness. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ I remember I went to a pastor once, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ। and I said, "Pastor, you should ask for forgiveness in front of the Lord. ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ You have a problem in your family. ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। Please ask for forgiveness." ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? And the pastor said to me, "Why do I need to ask ਮੈਂ for ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ forgiveness? ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। I have never sinned." ਤੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ,
Brothers and sisters, we know we haven't sinned. ਮਗਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ Sometimes unknowingly we do sin. ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ So there is no problem with asking for forgiveness. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂਗਾ We don't bow down in front of anybody else. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ We only bow down in front of Lord Jesus. ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ So as you remember the Lord, ਸਭ ਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ everybody join me. ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ My Father, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ we thank you, Lord. ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ You are the Almighty. ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ Your name is above all names. ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ There is nobody like you. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Father, we thank you. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭੂ You gave your life for us, Lord. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਪ੍ਰਭੂ You took the stripes for us, Lord. ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਵਹਾਇਆ My Father, you shed your blood for us. ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ My Father, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ please forgive us. ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ If we have sinned in any way, forgive us. ਕੋਈ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ Whether we know about it or not. ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ You are a God who forgives. ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ May we not be proud of ourselves in any way. ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਰਹੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ May we always bow down in front of you, Lord. ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀਏ We go down in front of everybody. ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ We say we are not big. ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ Father, we are small. ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ Father, you are the Almighty. ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ There ਹੈ is nobody bigger than you. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ Father, we thank you. ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ We are your children. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ If we have sinned, forgive us. ਕੋਈ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ Unknowingly, if we have sinned, ਪ੍ਰਭੂ forgive us. ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ Father, we thank you. ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ You are a Lord who forgives. ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ We know we have asked for forgiveness and you have forgiven us. ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ Because you are a Lord who forgives. ਤੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਮਾ ਰਿਹਾ You are the Prince of Peace. ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ You bring peace to us. ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ Father, we thank you. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ In the name of Jesus. ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ In ਵਿੱਚ the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ Whatever we ask, ਮੰਗ ਕੇ ਪਾ ਲੈਨੇ ਆ we receive. ਆਮੇਨ Amen. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ So we thank the Lord, brothers and sisters. ਜਿਸ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਫੜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ The night that Jesus was going to be betrayed, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਨੇ Lord Jesus Christ, ਤੋ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲਈ he took some bread. ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ He broke it ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ and he said to his disciples, ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ keep eating this. ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ This is my body. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਵਾਂ Until I come back again, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ do this in remembrance ਔਰ of ਇਸ me ਨੂੰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ and eat this. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ So as we remember Lord ਉਹ Jesus, ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ remember the scene of the cross. ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ In the name of Jesus Christ. ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ So ਸਕਦੇ in the name of Jesus Christ, we take this bread inside. ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ In the same way, Lord Jesus, ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ he took a cup ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ and he said to his disciples, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਊ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ this is a new covenant. ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾਓ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਬਲੱਡ ਚੱਲਦਾ ਸੀ The blood of sin that was inside us, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ it is now gone. ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ Why has he gone? ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ Because Jesus has gave us his ਇਹ blood. ਪਿਆਲਾ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਪਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ This cup is not a normal cup. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ When Jesus gave us his cup, he gave us his ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕ੍ਰਾਸ ਤੇ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ the blood that was shed for us on the cross. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ So as you remember Jesus, ਤੋ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ as you remember him, ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ until he comes back again, ਤੋ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੋ do this in ਯੀਸ਼ੂ remembrance. ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ In the name of Jesus, Thank you can take the cup. Thank you, Lord. ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Father, we thank you ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਦਨ ਦਿੱਤਾ that you gave your body for us ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ and you gave your blood for us. ਔਰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ And we have been delivered with your blood.
ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। We have been released from all sins. ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Father, we thank you. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ In the name of Jesus Christ, ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ whatever we ask for, ਮੰਗ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ we ਆ। ask for and we receive. ਆਮੇਨ। Amen. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। May the Lord be with you. ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਲੈਸ ਹੋ So you are all blessed ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹਾਂ। because we are blessed. as ਕਿਉਂ well. ਬਲੈਸ ਹਾਂ? Why are we blessed? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। Because we are His children. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ Those who have been baptized, ਉਹ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਸਾਈਡ ਦੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਕਿਊ ਚ ਆ ਗਏ ਆ। they are in the queue on the right hand side. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ Those who have not been baptized, ਉਹ ਅਜੇ ਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। they are still not in the queue. ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੋ। Please be baptized. ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, We don't force anybody. ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਲਵੋ, Why we only say this? Why you should have it? ਕਿਉਂਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, Because when you are baptized, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। you are pure. ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। We were sinners. We were removed from sin. ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। There's only one God who removes you ਉਹ from ਇੱਕ ਹੀ sin. ਭਗਵਾਨ ਆ, He's only one ਉਹ Lord. ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, There's only one God. ਉਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, He's only one. ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ We ਪੁਕਾਰਦੇ call ਹਾਂ। him by many names. ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, He is the Son. ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। He is the Son of God. ਤੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ And when Jesus came onto this earth, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ। He came for us. ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। This is why we get baptized. ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ After you've been baptized, you can have the Holy ਤੇ Communion. ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Then you can be better. ਤੋ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, A few days ago, the house where the new house I'm ਇੱਕ getting ready, ਅੰਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ an uncle came to me. ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿਓ। And the people who work for me, he said to them, can you give me a job? ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕਰੋ। And without asking me, the guy who works for me, he said to the ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੰਕਲ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹੂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। Okay, he's an elderly person, he's an uncle. Okay, maybe he'll like working here. ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ And while we were talking, he asked me, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? who are you? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਭਾਈ। He said, I'm just a human being. ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। What he actually meant was, what was your background? Where you come from? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚਰਚ ਮੇਰੀ ਵੈਨ ਖੜੀ ਆ, ਵੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚਰਚ। Because there's the van which is parked in front of the house, which is actually got the name of the Rabbi Was Church on there. ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਰਚ। And he says Rabbi Was Church on there. ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, And he was thinking, who is he? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, He said, uncle, first I was from a Sikh background, ਮਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ but now I am a pastor ਤੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ। and I'm a Christian. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, He says, can I tell you something? ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਆ There's a brother of mine. ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ He has also become a Christian. ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। He says, we tried very hard. ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ He says, I maybe not as well, but my elder brother, ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। come back. ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਪੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ He ਮੁੜਿਆ। said, but the son of the father, he never came back. ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। He never came back. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। It's, what do you do? What do you do to these people so they don't return? ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। And I sat with uncle and I spoke to him. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੱਡ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਹੁਣ 2 I ਮਿੰਟ। said, now forget the work, sit down. ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, I will give you the money. ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬੈਠ ਕੇ। Now you sit down and you listen to ਫਿਰ me. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦਿੱਤੀ, Then I gave him my testimony. ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। I told him everything. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ, He said, I didn't think Christianity was good. ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। But now that I've listened to your voice and what you said, it seems good. ਏਦਾਂ ਕਰ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। Right, do me a favor. My knee is hurting. Can you pray for me? ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, And when I prayed for him, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, as he's just not yours, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। there's some other people who got problems. ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਲੇ ਨਾ First he wouldn't speak. ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ I told him another problem that was in his body, which is ਜੋ not ਮੈਨੂੰ secret. ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ Whatever the Lord told me, I told ਮੈਂ him. ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ This problem that I'm telling you about is not just in you, it's in your whole family. ਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰਾ ਭਾਜੀ And there's another Sardara Paji who works with us, who is a Christian. ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਹੀਂ First, he wouldn't speak. He said, no, we don't have no problems. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ Because he was trying to cover himself. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੱਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਸਹੀ ਸੀ ਦੱਸ Listen, tell me the truth. Don't tell me no lies, because God is telling me. ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਜੇ ਖੁੱਲ ਗਏ Then his ears opened up ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ that I need to speak the truth. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ He says, my sister-in-law ਮੇਰੇ has a ਪੋਤੇ ਦੇ ਵੀ problem. ਪ੍ਰੋਬਲਮ My ਉਹ nephew has a ਸੇਮ problem. ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਸੀ ਮੈਂ Exactly what I said. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ And my brother, who's a Christian, he always has a problem. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ I ਸਰਕਲ told you, it's not just you, it's the whole family. ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ And then he was happy. ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ Now he comes there continually ਤਾਂ every day. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ And the Lord has blessed him. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਆ Because the Lord, he grabs him. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ I told him when the Lord grabs you, ਮੈਂ ਕਿਹਾ let ਇਸੇ you go. ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਆ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ Once we know where the Lord is, we never return. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਮਸੀਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ Because his brother is also a Christian. ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ He never came back to Sikhism. ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ There is no chance of returning. ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ 100 ਚ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ I ਹੈ tell you, if your life is bad, and 1 out of 100 might go back. ਮਗਰ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ ਵਾਪਸ But you know, the evil spirits, they cannot take you back. ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ When the angels have their hands on you, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ then the man doesn't go anywhere. ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ No human can get changed. ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਬਣ ਗਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ You might have seen yourself, many Christians, when they go forward, they never return. ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ When they know where God really lives, then they don't return. ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ But brothers and sisters, there's a very important thing that we need. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ We should always look at ourselves. ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ Are we going on the right road? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ Because when he whips you, there's no sound. ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ And from the religion I came from before, they used to tell us ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ that when he whips you, you can never hear it. ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ This is why you should always go on the right path. ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਹ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ I ਜ਼ਰੂਰਤ don't ਨਹੀਂ need to tell anybody to change religions or to do this. or to ਜਿੱਥੇ do ਤੁਸੀਂ that. ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ Wherever you're sitting, you can sit there. I don't mind. ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰੋ But clean yourself. ਜਦੋਂ ਕਲੀਨ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ When you clean yourself, then you will know about Jesus yourself. ਕਿ ਕੌਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੌਣ ਪੁੱਤਰ ਹੈ Who he is God and who is the Son. ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮਗਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ One of my uncles from the village, I call him brother. ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ They live in Coventry. ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ And when I spoke to them, they told me many ਪਰ things from the. ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਬੜੀਆਂ But he told me many things about the ਪਰ Bible. ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ But then he's from another religion. ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ But he knew everything. ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਆ He's an uncle of mine. ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ And he told me clearly. ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਮਲ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ He said, Jamal, the things I know, not many people know about these ਪਰ things. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ One thing he said to me. ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ But to be honest, I used to hate Christians myself at the start. ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਦੇ ਆ But when you cleanse yourself, then you see everybody else as cleansed. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣੇ ਆ When you are not clean, you're going to see everybody else as dirty. ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ Whether you're a Christian or single, whatever your background is, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਕਰੋ never be enemy with anyone. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ Because the Bible tells us, ਕਿ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰ the Bible says, love your neighbor as well. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ
So what do some Christians do? ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, Maybe they do, or maybe they ਕਿਉਂਕਿ don't. ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਕਰਦੇ। When I came to the Lord, I seen many Christians do this. ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। They don't think the others as good people. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? What do we need to do? ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। We need to go into the Word. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। The Word of the Lord says, I will make you good. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। He has promised that He will be with us from the ਮੇਰੇ beginning ਭੈਣ to the ਤੇ end. ਭਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। Brothers and sisters, we need to listen to the Word of the Lord. ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਵਚਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਛਾ? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਆ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵਚਨ। The Word is that good. It seems good to us. Why? There is a reason why it's good. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ When we read the Word, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। we have many good things that come out of it. ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? What are the good things? ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, When we get to know that there is a God, ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। there is also a Son of God. ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, Nobody else knows about the Son of God. ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। Nobody believes this. ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। But Jesus has told us clearly that He is the Son of God. ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। So, brothers and sisters, Jesus is the Son of God. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ When you swear at the Son of God, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? then how can you make God Himself happy? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? So, what do we need to do? ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ We should remember God ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ and ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। also remember the Son of God. ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੋ ਜੋ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਹੈ। Whatever the Son has, God has. ਜੋ ਬਾਪ ਕੋ ਆ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਆ ਬਾਪ ਕੋ ਆ। Whatever the Father has, the Son has. And whatever the Son has, the Father has. ਤੋ ਹੌਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ So ਹੈ। the Holy Spirit works in everybody. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, Many brothers and sisters might remember ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, whenever we say, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, whenever we do ਆਪਾਂ something, ਅਕਸਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ we always say, ਵੀ ਭਾਈ ਕੰਮ ਬੜੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। you did it, you worked very hard in spirit. ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। When we say we worked hard in spirit, then we get to know what ਇਹ spirit is. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਗੱਲ ਉਸ ਰੂਹ ਦੀ ਹੈ। We are talking about the spirit, the counselor that Jesus gave us. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। When somebody does something good, we say to them, you worked ਬੜੀ very hard in ਰੂਹਦਾਰੀ spirit. ਲਾਈ ਬਈ, ਰੂਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। You have worked hard in spirit. ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਭਾਈ। That's when you know that the spirit was given by Jesus. That's why he worked so ਤੇ good. ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, Those who don't work with the spirit of Jesus, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। their work is not good. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੰਮ ਰੂਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ, Then you say, oh, you haven't worked with your spirit ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਨਾਲ। because you haven't took the spirit of Jesus with you. ਜੇ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ If you had Jesus' spirit with ਤੇ you, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾਓ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। then your job that you're doing would have been top. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Praise the Lord. ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੋ। So always be afraid of the Lord. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। He can do anything for us. ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। He can kill us. ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। Some say he ਕਿਉਂ can't ਨਹੀਂ? kill us. Why? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਣਾ ਆ, The Lord says, I'm coming. ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਤੇ ਖਿਲਾਣੇ। When he comes, he's not going to give you food to eat. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, Jesus said clearly, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ when I come, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। then I will do judgment. ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? What's going to happen then? ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? When judgment is done, ਉਦੋਂ what's ਲੋਕ going to ਮਰਨਾ happen? ਹੀ ਹੈ। People are going to die. ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। And people say that God doesn't kill. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ? Why doesn't he kill? ਨੂਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, When you look at the time of Noah in the Bible, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। the whole world vanished. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਆ। He does this. ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸੋਚਿਓ। Do not think wrongly. ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। Do not do wrong ਯਾਦ things. ਰੱਖੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। Always remember him. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ Today we're going to go into the word. ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। What can the Lord do? ਤੋ ਜ਼ਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ। We're going to go into the book of Psalms. ਜ਼ਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ 75 ਵਰਸ ਚੈਪਟਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। We're going to go into the book of Psalms and it's chapter 75. Psalm 75. ਤੋ ਆਪਾਂ 10 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। We're going to read it from 1 till 10.
ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਂਗੇ। We will read the whole chapter. ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ। We see how the word of the Lord guides us and teaches us. ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਵੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ। So brothers and sisters, be ready. ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਬਟਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੱਪ ਦਿਆ ਕਰੋ। Please press that share button right now. ਤੋ ਅੱਜ YouTube ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। Many people are upset probably because Rabdi Awaz is not on YouTube today. ਨੋਰਮਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ YouTube ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। Normally there's loads of people who join us on ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। Whatever's happened, the Lord's will be done. ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ। I never say bad. ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਇਆ If something has happened, it's happened for probably good in the long run. ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਹੋਰ ਲਈ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ। Maybe it's bad for somebody else, but it might be good for me. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। Whatever's happened, it's good for me. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। I know whenever something happens, it always happens good for तो me. परमेश्वर ब्लेस करे। So the Lord bless. तो आप वचन ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। So we're going to the word. तो मैं ਚਾਹਾਂਗਾ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਆਇਤ ਪੜੋ। I'm going to read Psalm 75 and the first verse. We give thanks to you, O God. We give thanks for your name is near. Men tell of your wonderful deeds. Amen. ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 75 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਅਚਰਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ Always give thanks to the Lord. ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। Because the time is very near. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ What do we need to do? ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। Always give thanks to the Lord. ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ If we don't, ਤੇ ਨਿਉ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ then I told you, judgment. ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। When Jesus is going to do judgment, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। always glorify His name. ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। Whether you're walking, sleeping, whatever you're doing, thank the Lord. ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ। Believe this. ਮੈਂ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। I haven't not been able to sit 2 ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। 2 ਵੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। for 2 weeks now. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। This is why one of the reasons I didn't do the program on ਕਿਉਂਕਿ Tuesday. ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। Because I haven't filled myself up. ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਭਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਜੇ ਜੱਗ ਭਰਿਆ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। If I fill myself, then I can give to you. If I fill a jug of water, then I can give the water to you. ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। If I haven't got nothing inside me, how can I give ਮੈਂ you ਸਿਰਫ something? ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭਰਿਆ। I just for Sunday I fill myself up ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ। because I have been busy. तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਵੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ I ਮੇਰਾ। tell you, it's going to be another week and hopefully I finish. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਰੇ ਰਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। And I will fill up for you in Jesus' name. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਇਸ ਲਈ। So I ask for forgiveness from the Lord. ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਗੱਲ I tell you, the angels also told me, ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਾਲਾ ਨਾ ਸੋਚ। don't think too much about yourself. तो मैं क्या मैं ਸੌਰੀ ਮੰਗਦਾ। Look, I'm sorry. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। I just need a bit more time. तो ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ। Then after that, I will spend time with ਅੱਜ you. ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। And today's day is for you. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. तो ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ So the word of the Lord says to us, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਭੁੱਲੋ ਨਾ। thank Him and remember Him all the ਹਾਂਜੀ time. ਅੱਗੇ 2 ਵਰਸਾਂ ਪੜਨਾ ਬ੍ਰਦਰ। Psalm 75 verse 2 and 3. You say, I chose the appointed time. It is I who judge uprightly. When the earth and all its people quake, it is I who hold its pillars firm. Amen. 2 ਹੋਰ ਪੜੋ। 4 and 5. To the arrogant I say, boast no more, and to the wicked, do not lift up your horns. Do not lift your horns against heaven, and do not speak with outstretched neck. Amen. ਆਮੇਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਆ The Lord is saying, when I come, ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਆ। I will judge at that time. ਠੀਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? The right time, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ when a human is in anger, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ he says, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। change yourself, otherwise I know how to change you. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ This is why the Lord says, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ when I come, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਾਂਗਾ। then I will judge you rightly. ਹਾਂਜੀ। ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਖੱਪ ਗਏ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਪੇ ਹੋਏ ਆ। All the people on the earth, they have quake. ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭੂਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਚੁੰਬੜ ਗਏ। Some, they are possessed with evil spirits. ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 뮤직 ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ, ਡਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ। Music that used to be with the Lord is now in discotheques. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 뮤직 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਆ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। All these who have been taken out from heaven, they used to worship the Lord. ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੜਥੂ ਪਾਉਣ ਡਏ ਆ। Now they're all doing things on the earth. ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਗਰ ਭੜਥੂ ਪਾਉਣ ਡਏ, ਨਾਲ ਟੱਪਣ ਡਏ, ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਡਏ। Now our people are joining in them and dancing with them. ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? But what does the Lord want? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, The Lord is saying, yes, ਪਰ dance. ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰ। But dancing, my ਬੰਦਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ। man, I have sent you on earth to be with the word. ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। Do the proper things. ਪਰ the human ਬੰਦਾ things. ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, The human thing does not ਤੇ human ਫਿਰ things. ਕੇਅਰਫੁਲ ਨਿਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। So be careful, judgment is coming. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਥੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹੇ ਜੋਗੇ ਨੇਗੇ। The Lord says, I am the one who saved you. You can't do nothing on your own. ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। If the Lord was not with us, we would be nothing. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। He sent his only begotten Son, so we can be ਆਰਸ਼ਾਂ saved. ਤੋਂ ਫਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ। He came from heaven to earth for us. ਕੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ? Why did he come here? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਣ ਵਾਲਾ। Because he said, I am the one who is going to save you. ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। If I didn't come there, you would not be saved. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਦਨ ਖਾਦਾ ਕਿਉਂ ਖਾਦਾ? We had the Holy Communion today. Why did we have it? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। Because the word of the Lord says it's only him who can save us. ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, Satan does not keep you ਉਹ safe. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। He puts you on the wrong path. ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ। He wants to waste your money. ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। He doesn't do the right ਉਹ things. ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। He puts a hole in the bottom of your sack. ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਾਣੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। Just as these seeds fall out, your money is getting wasted. ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਲ ਕਰਨ ਆਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। He just comes to put a hole in your house. ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਫ ਆ ਮਨੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। Whatever you keep your money, whether it's a safe or something else, ਮਗਰ he comes to put a hole ਪਰਮੇਸ਼ਰ in. ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੇਫਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। The Lord Almighty is the one who keeps our safes. ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ You ਆ। are blessed when you're with Jesus. ਇੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਰਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। Since we have been in the Lord, and many of my brothers and sisters, they have been blessed. ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, Before, we had no blessings in ਕੋਈ our house. ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। There's no peace in our house. ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਬਰਕਤ ਵੀ ਆ ਗਈ। When we came in Jesus, the peace came and the blessings came. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਓ ਭਾਈ। This is why I say, get baptized in the Lord. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਟਲਦੀ ਆ। I told the arrogant not to boast, but do they stop? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? What is the word of the Lord saying? ਕੌਣ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ? Who is the one who is ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। Everybody can boast. ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। Today, everybody can be like that. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। But the Lord is saying to those who are bad, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। it's not just the people who are outside. ਹੰਕਾਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, This thing, this greed, this badness comes ਚਾਹੇ from ਉਹ everybody. ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ, With the member of the church, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। it can come inside him. ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਲਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। Whether you're an elder, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆ whether you're ਸਕਦਾ a pastor or a ministry, ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ, I am bigger. ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੜ ਗਈ, When that proudness comes inside you, ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? then what happens? ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। Then you are too proud. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? What do we need to do? ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। We should not be proud. ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ The word of the Lord tells ਵੀ us, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। do not be proud. ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਣ ਬੋਲੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਵਰਸ। ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹਾਂ। ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਟਦੇ ਲੋਕ। I told the arrogant not to boast. ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Everybody is arrogant and boastful. ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਡੀ। I am big, my ministry is big. ਜੇ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਕਿਆ ਹੋਗਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ। If you're in the public, no, I'm bigger than you. ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। This is ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੜ ਗਿਆ, when you've got this ਫਿਰ inside. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। Then what does the word of the Lord say? ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨਾ ਉਠਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨਾ ਬਾਲੇ ਹਟਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਾ ਸਮਝੋ। Do not think of yourself as big. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਉਤਾਹਾਂ ਨਾ ਉਠਾਓ, ਹੂੰ, ਨਾ ਢੀਠਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, Don't say bad things. Don't do ਭੈੜੀਆਂ bad things. ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, Do not do bad things. ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। Do good words. ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, And I always tell you about your mouth. ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਹੈ। Your speech is your water. ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। Just as you drink water, when you speak, it's like the water as well. ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। Just as I say, the car works on 3 things. ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, The car needs water. ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, It needs engine oil. ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ। And it needs petrol. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ, So the water is our speech. ਜਿਹੜਾ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ। It's the engine with the water that keeps the engine cool. ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲ ਹੋਵੋਗੇ। If you say good things, you'll be cool inside. ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਹੇਗਾ। Then the Prince of Peace will stay inside. ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਜਲਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। Otherwise, the angels will not. ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। Those who are arrogant and evil spirits live with them. ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਬਹਿਣਗੇ। Those who speak good, then good people things will stay. ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਣੀਆਂ। The sister who gossips, then the other gossips. ਉਹਨੂੰ will ਫੋਨ ਵੀ stay. ਚੁਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ। Then other gossips will ਨਹੀਂ stay. ਭੈਣੇ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਫਲਾਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਦਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੂੰ? Sister, this is what happened today. Where ਅੱਜ were you? ਫਲਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਲਾਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। At this place, this happened ਕਿਉਂਕਿ today. ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ। Whatever the way you speak, that's the type of people. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ who ਵਚਨ associate. ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ So the ਚਾਹੀਦੀਆਂ। word of the Lord says we should do good things. ਹਾਂਜੀ। No one from the east or the west or from the desert can exalt a man, but it is God who judges. He brings one down, he exalts in another. ਹਾਂਜੀ। ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਿਓ ਨਾ ਲੈਂਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾ ਉਜਾੜੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੂੰ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂਗਾ। You know, to lift somebody up or to put anybody down is not in anybody's. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੋਊਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਲਊਂਗਾ। I can't say that I will have a big ministry. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾੜਨਾ ਤੇ ਤਾਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। To put you up and put you down, that's all in ਇਹ God's hand. ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। I tell you clearly. ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। To keep you or to kill you, it's in God's hands. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ I told you before. ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। Whatever it is, it's in His hand. ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ Killing is in His hand. ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। To keep you safe is in His hand. ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਖੁਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। The one who has the Lord on his side, nobody can even bend their head. ਤੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, So try. ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ। So walk in His paths and go in His word. ਹਾਂਜੀ। In the hand of the Lord is a cup full of foaming wine mixed with spices. He pours it out, and all the wicked of the earth drink it down to its dregs. As for me, I will declare this forever. I will sing praise to the God of Jacob. Amen. ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਟੋਰਾ ਹੈ ਹੂੰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਝੱਗ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਉਹ ਮਿਲਾਉਟ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਫੋਗ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪੀਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। Everything that belongs to the Lord is with the Lord. ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ, Just as He gives you the water to drink. ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, Some people are like this. ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵਾਈਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, Some people, just for example, say like you make wine. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰੱਖ ਲਈਦੇ, ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। They keep the good stuff separately. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, They keep the good juice. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਮੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। Which is not good, they push it to one side. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, When you make something in the house, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿਓ।
When you have ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ। whatever you have good things in your house, will you put that in front of your dogs? ਅਸੀਂ ਕਹਣਾ ਯਾਰ ਵਾਧੂ ਘਾਟੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਘਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ You say whatever's left over or wasted, then give it to the dogs. ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। You will never give them the good ਤੇ stuff. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। So Jesus and God the Almighty tell us in the word ਤੇ here. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪੀਓ। So Jesus says, drink the good drink. ਤੇ ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਡਿਆ। But I see many things that happen in India. ਕਈ ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਪਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। Some giving urine to drink. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ, Now, we'll not go any further. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹੀ ਰੱਖੋ। The word of the Lord says, whatever is given to you, keep that. ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। So go on the word of the Lord. ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੱਸਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। I will declare forever, and the Lord never stops. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Like I told you before, every 100 years some kind of disease comes out. ਇਹ ਕਾਹਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? Why does it come? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਆ। Because the Lord tells us. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਆ The Lord tells us ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। that He said disease. ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਦੀ ਪਾਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। Something ਜੁਗ ਚੇਂਜ, like a generation changes and something changes in every 100 years. ਕਿਉਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਜੀਂਦੇ ਆ। And it's said that many people only live up to the age of 100. ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ, And ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। 100 ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। after 100 years, generation changes, and the Lord comes back and tells them again that you have done many wrongs in 100 years. ਇਹ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਆ It is the same God ਜਿਹੜਾ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਸੀ, who is the God of Jacob, ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਖੁਦਾ ਸੀ, who is the God of Abraham. ਤੇ ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਆ It's the same God ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ who lives with Jesus, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। who also lives with us. ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੀ। He was then and He is now. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰ ਤੱਕ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। Because the Lord says from the beginning to the end and the coming time I will be with you. ਆਮੇਨ। Amen. ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਦਾ ਪੜ੍ਹੋ। Psalm 75 verse 10, I will cut off the horns of all the wicked, but the horns of the righteous shall be lifted up. Amen. ਆਮੇਨ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੇ ਫੰਨਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੱਪ ਤਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਓ ਬਣ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵੱਢ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਫੇਰਣੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। The righteous will be lifted and go with Jesus. ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ The ones who remember Jesus, ਉਹ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। those are the ones who will be lifted up. ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। Then those who don't, they will be ਇੱਕ in. ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਰਸ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪੜਦਾ ਜਾਣਾ। We're going to read another small verse. ਮਤੀ 25 Matthew 25. ਉਹਦਾ 31 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਤੱਕ, 31 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਤੱਕ ਬਦਲ ਪੜਿਓ। We're going to read Matthew 25 verse 31 to 34. When the Son of Man comes in His glory and all His angels with Him, He will sit on His throne in heavenly glory. All the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on the right and the goats on the left. ਜੀ। Then the King will say to those on His right, Come, you are blessed by my Father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Amen. ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਿਸਟਰ। ਮੱਤੀ 25 ਦੀ 31 ਆਇਤ। ਹੂੰ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਤਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਊਗਾ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗਦੂਤ ਹੋਣਗੇ। When Jesus comes, He will not come on His own, the angels will be with Him. ਉਹ ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏਗਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। He will sit on a horse. ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੌਮਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਜੱਟ, ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਢੰਗੜਾ, ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਆਲੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ
ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਏ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। Just as the shepherd separates the sheep from the goats, and Jesus will separate us as well. ਅਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਖੜਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮਾਰੂਗਾ ਚੱਕ ਕੇ। He will put the sheep on his right and the goats on the left. ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ Why do I say the goats? I always ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ, because the goats, they won't stop speaking. ਬੱਕਰੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Even while they're eating, they won't stop speaking. ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ But the sheep, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, they are very good. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। Even their wool has been taken off and sold. ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੀ ਸੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, Even then, they don't scream. ਕਦੀ ਬੋਲਦੇ ਦੇਖੀਆਂ, Do you see them speak? ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਾਣੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, This is an example. That's why they will. ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਰਾਈਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਆ, So we, the humans who speak less, will go on the right. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਲਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਕਲੇਵਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, The ones who think they're clever, they speak ਆਪਣੇ too ਆਪ ਨੂੰ much. ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਆ, The ones who are big-headed, ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ। they will go on the left. ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। Remember this. ਹਾਂਜੀ, ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਆਖੇਗਾ ਅਤੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ ਆਓ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਵੋ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਵਾਰਸ ਹੋਵੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਵੋ। So brothers and sisters, may you all be inhabitants of the house. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। Jesus said, I am going, I'm getting a house ready ਤੋ for you. ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। So brothers and sisters, be ready and go into his footsteps. ਚੰਗਾ ਆ ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਓ, It's best if you come now. ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿਨਿਆ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। But if you come then, you're still going to get judged. ਤੇ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਓ, ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, So come now, because you know who God is, ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਆ, who the Son of God ਤੇ is. ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ ਭਾਈ। Listen to him. ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। This is why we listen and we ਪ੍ਰਭੂ came. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। Jesus is the ਸੋ Son of ਪ੍ਰਭੂ God. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। May the Lord bless you. ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। The Lord is with us. ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਆ, So brothers and sisters, we have ਸਾਨੂੰ a bit ਬਹੁਤ hurry. ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆ, We have a very ਇਸ important ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ job. ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਅੱਜ। This is why we're not taking your ਤੋ comments ਪਰਮੇਸ਼ਰ today. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। May the Lord bless you. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, Those who are joined with ਮੈਂ us ਸਭ right ਦੇ now, ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, I pray for you all now. ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। May the Lord bless you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੁੰਬਸ਼ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਭ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਛੂ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇਰੀ ਅਨੰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਛੂ ਔਰ ਛੂ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੁੰਦਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਜੋ ਲੱਕ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗਠੀਆ ਦਾ ਰੋਗ ਆ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਵੋਰਸ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਡਿਵੋਰਸ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਆ, ਹਰ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੋਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਕਰਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਪ੍ਰਭੂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ। ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਓ ਇਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਆਮੇਨ।
ਆਮੀਨ Amen. ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਤੇ ਜਰੂਰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। Jai Masihi.